إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون يقول الله سبحانه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا أيها المسلمون لهذه الآيات الكريمة سبب نزول ذكرته كتب التفسير والسيرة النبوية ومفاده أن عقبة بن أبي معيط من زعماء قريش كان جارا للرسول صلى الله عليه وسلم وحصل أن أقام عقبة وليمة دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم فعرض الرسول صلى الله عليه وسلم على عقبة الإسلام فاستجاب عقبة بالشهادتين بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فعلم بذلك أبي بن خلف من زعماء المشركين وكان صديقا لعقبة فجاء إليه وقال له وجهي من وجهك حرام إذا لم تطأ عنق محمد وتبصق في وجهه فاستجاب عقبة لما أمره به صديقه الشرير وفعل فعلته النكراء تجاه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وارتد عن الإسلام فنزلت هذه الآيات الكريمة لتصف عقبة بالظالم وأنه سيندم على فعلته النكراء يوم القيامة كما سيندم على صحبته لأبي بن خلف الذي هو بمثابة الشيطان الظالم وكان مصير عقبة في الدنيا أن وقع أسيرا في يد المسلمين في معركة بدر وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله فضربت عنقه لأنه قد قام بأعمال بشعة نكراء وشارك في معركة بدر مع المشركين وأما مصير صديقه أبي بن خلف فقد قتله الرسول صلى الله عليه وسلم بطعنة في معركة أحد لأن أبيا كان يقصد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم فعاجله بطعنة في معركة أحد فأصابه بطعنة في معركة أحد قال النووي رحمه الله ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحدا من المشركين بيده إلا أبي بن خلف أيها المسلمون إن الأخوة الحقيقية والصداقة المرضية هي التي تبنى على تقوى الله عز وجل وعلى الحب في الله سبحانه فلم نجد اثنين تحابا في الله ويطيعان أمره ويتعاونان على فعل المعروف ودفع الأذى عن الناس إلا وقد أعزهم الله بعزته التي لا تضام وكتب لهم القبول بين الأنام وأظلهم الله بظله الظليل يوم الزحام لقول رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم
7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أخي المسلم، إن أخ الصدق الذي يقدم النصح ويرشدك إلى الخير ويحذرك من مواطئ الناس هو الذي يساعدك بيمينه ويرفع عنك الأذى بشماله، هو الذي يحافظ على الود والوفاء في الشدة واللين، في الفقر والغنى، في المرض والصحة، هو الذي تجده بجانبك في الملمات، وهو يشاركك في أفراحك ويواسيك في أحزانك، وهو الذي يحفظ غيبتك، وهو الذي يذكرك في ظهر الغيب ويدافع عنك ولا يطعنك من الخلف. فأقول: أين هم هؤلاء الأصدقاء المخلصون في هذه الأيام؟ إنهم كالكبريت الأحمر في الندرة، وإنهم في النائبات قليل. أخي المسلم، لا تكترث بالصداقة التافهة التي تقوم على المصالح المؤقتة فتزول الصداقة بزوالها، وهي تعرف بصداقة المصلحة، ومنها الزمالة والمعرفة في العمل والوظيفة، وسرعان ما تزول هذه المعرفة مع انقضاء عملك. أما الصداقة الخالصة فهي الصداقة والصحبة التي تقوم على المحبة في الله وتبنى على تقوى الله سبحانه. أخي المسلم، كن على بينة وحذار من الأشرار حتى لا تصاحبهم ولا تخالطهم، فهم أعداء لك، لقوله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وروى أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وإن جليس السوء يؤذي الآخرين بسلوكه وبأخلاقه وبطباعه وبآرائه وأفكاره، وإنه يمثل الأزمة في المجتمع. أما الجليس الصالح فيفيد الآخرين وينشر المحبة والمرح بينهم والإصلاح فيما بين الناس، وإنه يمثل البناء في المجتمع، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من شرره أصابك من دخانه. أيها المسلمون، في هذا المقام يجب أن نوضح الحكم الشرعي في مجالسة الأشرار. فقد روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. فلا يجوز شرعا للمسلم أن يجلس في مجلس تقدم فيه الخمور والمشروبات المحرمة، وكذلك لا يجوز الجلوس مع أناس يرتكبون أي محرم من المحرمات الشرعية. وروي عن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه يجلد شارب الخمر كما يجلد من يشهد مجالسهم وإن لم يشربوا، فقد أتوا له بقوم شربوا الخمر فأمر بجلدهم، فقيل له: إن فيهم فلانا وقد كان صائما، فأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله بجلده أيضا، إذ لا فرق بينه وبين الآخرين. واستدل بقوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أيها المسلمون، من هنا كان التوجيه الإلهي الرباني لعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يجالس الصحابة المؤمنين ولو كانوا ضعافا أو فقراء، أمثال خباب بن الأرت وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وبلال بن رباح وصهيب الرومي وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين، وألا ينشغل عنهم بمجالسة زعماء قريش المشركين الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة.
أمثال عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وحيينة بن حصن. فيقول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ويقول سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها المسلمون، نريد شبابا يتآخون في الله ويهتدون بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم. نريد شبابا تتعلق قلوبهم بالمساجد، شبابا متمسكين بدينهم واعين مدركين لإسلامهم. نريد إيمانا يهيمن على قلوبهم وجوارحهم غير آبهين للصعاب والعقبات التي تصادفهم في طريق دعوتهم، وذلك ليخرج جيل صالح قادر على اختيار الطريق المستقيم لاستئناف حياة كريمة. جاء عند أحمد وغيره عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال: قد حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي وقد حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي وقد حقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي وقد حقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Mes frères, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel après qu'il me soit parvenu, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Ces versets, mes frères, ont comme cause de révélation, comme ceci a été évoqué dans les livres de tafsir et de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'un homme qui répond au nom de Uqba ibn Abi Mu'ayt, qui faisait partie des notables de Quraysh, était un des voisins du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Uqba a un soir préparé un dîner auquel il a invité les gens célèbres et notables de la Mecque. Et comme le prophète était son voisin, il lui a proposé de venir participer à ce repas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a profité pour lui exposer l'islam et l'inviter à se convertir. Alors Uqba, comme il voulait la présence du prophète à son repas, a accepté de prononcer les attestations de foi. Il a dit: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, seulement pour que le prophète vienne à son repas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors accepté. Uqba avait un ami proche, son meilleur ami, qui répond au nom de Ubay ibn Khalaf, qui lui aussi était un des notables de la Mecque et un de ses prétendants. Et cet ami, lorsqu'il a su que Uqba avait invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: mon visage, il est interdit à mon visage de se tenir devant le tien tant que tu n'auras pas quitté cette religion et que tu n'auras pas écrasé le cou du prophète avec ton pied et que tu n'auras pas craché à son visage. Donc en gros, il lui a interdit son amitié. Il lui a dit: je serai plus ton ami tant que tu n'auras pas fait ces choses-là que je viens de te dire. Alors Uqba a écouté son ami, il a écouté Ubay ibn Khalaf, il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a craché au visage et il a apostasié. C'est ainsi que ces versets furent révélés, dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala
décrit Uqba comme étant une personne injuste, et comme quoi le jour du jugement, il se mordra les doigts du regret qu'il éprouvera à avoir écouté son ami. Et là aussi, ces versets ont aussi décrit Ubay ibn Khalaf comme étant un shaitan, un démon injuste qui a été une cause pour l'égarement de son ami et qui lui aussi payera pour ses crimes ici-bas et dans l'au-delà. D'ailleurs, l'histoire nous enseigne que Uqba ibn Abi Mu'ayt fut prisonnier pendant la bataille de Badr lors de la deuxième année de l'Hégire et on ordonna à ce qu'il soit exécuté. Quant à Ubay ibn Khalaf, lui, il a été tué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la bataille de Uhud. Et An-Nawawi rahimahullah nous dit qu'il n'a jamais été rapporté comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tué quelqu'un de ses propres mains, si ce n'est Ubay ibn Khalaf. Donc dans toute l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le seul homme qui a tué de ses propres mains est Ubay ibn Khalaf. Il n'a jamais tué avant lui quelqu'un parmi les associateurs, ni après. Pour ceux qui prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répandu sa religion par le sang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc exécuté Ubay ibn Khalaf de ses propres mains. Et donc là on voit où la mauvaise amitié amène ses prétendants. Mes frères, la vraie fraternité et la vraie amitié est celle qui est bâtie sur la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur l'amour en Allah jalla wa ala. Nous ne trouvons pas de personnes qui se sont aimées en Allah et qui ont obéi à ses ordres et qui se sont entraînées dans l'accomplissement du bien et le délaissement du mal et le fait d'épargner aux gens toute mauvaise chose sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les ait rendus fiers et par cette fierté, cette puissance qui est inébranlable, et il leur a écrit et inscrit l'acceptation auprès des gens, et ils auront comme récompense le jour du jugement d'être sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura donc que la sienne, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il y avait 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah azza wa jalla le jour où il n'y aura donc que la sienne, et parmi ces catégories-là, 2 hommes qui se sont aimés en Allah, ils se sont réunis pour lui et se sont séparés pour lui. Mon frère, sache que le réel ami, le réel frère est celui qui te donne le conseil quand tu en as besoin, est celui qui te dirige vers le bien et t'avertit du mal que tu peux faire à toi-même ou aux gens. C'est celui qui t'aide avec sa main droite et qui t'épargne du mal de sa main gauche. C'est celui qui fait attention à ce que l'amour persiste entre toi et lui, que ce soit dans des situations difficiles ou aisées, que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, que ce soit dans la santé ou la maladie. C'est lui que tu trouves à tes côtés dans les catastrophes, et c'est lui qui participe avec toi à tes joies et qui te console lorsque tu es triste. C'est lui qui défend ton honneur en ton absence. C'est lui qui parle de tes qualités lorsque tu n'es pas avec lui. Et c'est celui qui jamais ne te poignardera dans le dos. Et je demande alors, où sont ces amis sincères aujourd'hui? Où ils sont? Ils sont comme les pierres précieuses, tellement ils sont rares, et tellement ils sont peu lorsqu'on a besoin d'eux. Mon frère, fais attention à ne pas te faire trahir par la mauvaise amitié, celle qui est basée sur des intérêts temporaires. C'est cette amitié qui, lorsque l'intérêt n'est plus présent, elle disparaît aussi. C'est ce qu'on appelle l'amitié à intérêt. C'est comme les collègues qu'on a au travail, ou bien les connaissances qu'on a dehors. On croit qu'ils sont nos amis, alors qu'en général, lorsqu'on les quitte, que ce soit dans le lieu de travail ou bien dehors, on se rend compte aussi que leur amitié nous quitte. La réelle amitié et la réelle fraternité est celle qui est basée sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est celle qui est basée sur la piété d'Allah jalla wa ala. Mon frère, fais extrêmement attention des gens mauvais. Fais attention à ne pas les côtoyer et à ne pas rester avec eux, car sache qu'ils seront tôt ou tard des ennemis pour toi. Allah dans le Coran nous dit Al-akhilla yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Al-akhilla, les meilleurs amis, ce jour-là, le jour du jugement, seront les ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Il n'y a que les pieux qui étaient des amis proches ici-bas qui le resteront dans l'au-delà. Quant aux autres, le jour du jugement,
eh bien ils seront les ennemis les uns des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne est sur la même action que son meilleur ami. Que l'un d'entre vous regarde alors qui il prend comme meilleur ami. Le mauvais compagnon fait du mal aux autres avec ses paroles, avec ses gestes, avec sa nature, avec ses pensées et ses avis. Et c'est lui qui représente la crise dans la société. Quant au bon compagnon, lui, il porte intérêt à ses compagnons, il porte intérêt aux autres, et il répand l'amour et la joie parmi les gens. Et il essaye de concilier entre les gens, et c'est lui qui représente la consolidation d'une bonne société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'exemple du bon compagnon est comme le vendeur de misk. S'il ne te vend pas de sa marchandise, il te touchera au moins avec sa bonne odeur. Et l'exemple du mauvais compagnon est comme celui qui souffle sur le fer forgé. Si il ne te touche pas avec les étincelles, tes vêtements, alors la mauvaise odeur s'imprégnera sur toi. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, avant de citer ce hadith, il est important, après avoir mis une lumière sur ce point-là, d'évoquer des jugements. Les frères, si vous pouvez vous serrer, barakallahu fikum, une fois de plus, بقدر المستطاع, comme vous le pouvez. Il est important, sans transition, de citer certains jugements religieux concernant le fait d'accompagner les mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui croit en Allah et au jour du jugement, qu'il ne s'assoit pas à une table sur laquelle tourne du vin. Qu'il ne s'assoit pas à une table sur laquelle tourne du vin. Et bien sûr, le vin est cité ici, mais ça fait référence à tout aliment ou boisson interdite à la consommation. Il est interdit pour le musulman de s'asseoir dans un endroit dans lequel on présente de l'alcool ou bien des aliments interdits. Tout comme il est interdit de côtoyer des gens qui accomplissent des actions interdites par l'islam. On rapporte, Al-Qurtubi rapporte dans son tafsir que Omar ibn Abd al-Aziz rahimahullah fouettait celui qui buvait du vin. Tout comme il fouettait celui qui s'asseyait avec lui, même s'il n'avait pas bu de vin. On lui a ramené un jour des gens qu'on avait trouvés en train de boire du vin. Et alors il a ordonné à ce qu'ils soient fouettés. On lui dit qu'il y a parmi eux un homme qui n'a pas bu et qui était en train de jeûner. Alors Omar rahimahullah a ordonné à ce qu'il soit fouetté aussi. Et il n'a fait aucune distinction entre lui et les autres. Et il s'est basé sur le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on relit les versets du Coran et qu'on s'en raille, qu'on s'en moque, ne vous asseyez point avec cela jusqu'à ce qu'ils entreprennent notre conversation, sinon vous serez comme eux. Il s'est basé sur cela pour appliquer à celui qui assiste à ses assises la même sentence que celui qui a consommé le vin. Et j'ai en tête une anecdote qui m'est arrivée aux oreilles d'une sœur qui se plaint de son mari qui lui a interdit de sortir, qui lui a interdit de voir sa famille, qui lui a interdit de côtoyer des amis à elle, alors que lui fait venir ses parents, sa mère et son frère qui ne sont pas des musulmans chez lui, à savoir que son frère ramène avec lui sa copine et il ramène avec eux de l'alcool qu'il pose sur la table de cette personne-là. Et lui, sous prétexte que c'est sa mère ou son frère, n'ose pas leur dire ce qu'ils n'ont pas le droit de faire chez lui, alors qu'avec sa femme, il agit comme un tyran et un dictateur. Et là, subhanallah, de ces gens-là qui savent appliquer les lois d'Allah quand ça les arrange, mais quand ça les arrange plus, ils les oublient. Et wallah, ces affaires-là, elles sont très nombreuses. Et pendant un moment, mon courroux, entre guillemets, s'est exercé sur les femmes mauvaises envers leurs époux, mais actuellement, wallah, j'en entends des vers et des pas mûrs concernant les hommes qui agissent réellement comme des barbares à l'égard de leurs épouses et qui n'ont absolument aucune pitié, aucune miséricorde envers elles. On dirait que ce sont des morceaux de pierre qu'ils ont face à eux. Alors que ces frères-là craignent Allah Azza wa Jal de ne pas laisser rentrer chez eux
de l'alcool, ou bien des choses interdites, même si ce sont leurs parents qui les ramènent. Et sachez que ceux qui croient qu'en faisant cela, ils ont été bons envers leurs parents, comme Allah a ordonné cela, se trompent lourdement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'être bons envers nos parents. Et les savants nous expliquent que la meilleure façon d'exprimer cette bonté envers ses parents est de leur ordonner le bien et de leur interdire le mal. Si tu vois tes parents sur un péché et tu ne leur interdis pas, tu n'auras pas été bon envers eux. Et si tu les vois délaisser une obligation et tu ne leur ordonnes pas, tu n'auras pas été bon envers eux. Et sache que même si tu leur ordonnes une chose et qu'ils ne l'acceptent pas et qu'à cause de cela ils te renient et te maudissent, n'aie pas peur, car devant Allah Ta'ala tu seras innocent. Toi, fais ton devoir et ne te soucie pas des conséquences. C'est Allah Subhanahu wa Ta'ala qui fait ce qu'il veut et qui juge qui il veut. Ne te fais pas avoir par ces appréhensions. Non, mais si jamais je lui dis de ne pas ramener d'alcool, elle m'aimera plus, ou bien elle voudra plus venir chez moi, ou bien si je dis à mon frère de ne pas ramener sa copine chez moi, il m'aimera plus, et ainsi de suite. Eh bien, il t'aime plus, c'est pas grave. Il t'aime plus, c'est pas grave. Allah, il appelle le Coran, dans le Coran, Al-Furqan, celui qui divise. Il divise les gens de la vérité des gens du mauvais. Et Naam, il a aussi divisé l'homme de sa femme, le père de son enfant et le maître de son esclave. Alors ne te dis pas qu'à cause de ce que je vais ordonner comme bien ou interdire comme mal à ma famille, je vais les perdre. Non, tu ne vas pas les perdre. C'est eux qui vont se perdre eux-mêmes. Ordonne-leur le bien, interdis-leur le mal. Et chez toi, c'est toi le chef. Et chez toi, c'est toi qui as l'autorité. Tu ne dois pas laisser rentrer ces choses-là et les poser sur ta table et sourire avec la copine de ton frère qui n'est même pas son épouse, avec laquelle il fornique soir et matin, et tu le laisses rentrer chez toi. Et ton épouse, toi, qui obéit à Allah Ta'ala du mieux qu'elle le peut, et qui se couvre comme Allah lui a ordonné, tu ne lui fais pas un sourire et tu ne lui accordes pas un répit. Mes frères, d'après ce qu'on vient de citer de l'anecdote de Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah, on comprend de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a ordonné à son prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam de ne pas rester avec les mauvaises personnes. Et il lui a aussi ordonné de rester avec les bons, de rester avec les pieux, de rester avec les sages. Parmi ses compagnons radiyallahu anhum, même s'ils sont faibles et même s'ils sont pauvres, comme Khabbab ibn al-Harith, ou bien Ammar ibn Yasir, ou bien Abdullah ibn Mas'ud, ou bien Bilal ibn Rabah, ou bien Suhayb al-Rumi, ou bien Salman al-Farisi, radiyallahu anhum ajma'in. Et qui ne se préoccupe pas des autres, des prétendants de Quraysh, et en délaissant ses compagnons pieux et bons autour de lui. Car ces prétendants de Quraysh, Allah Ta'ala a scellé leur cœur, et il a fermé il a scellé leur cœur et leurs oreilles, et il a mis sur leur vue un voile, comme Utbah ibn Rabi'a, wa Umayya ibn Khalaf, wa Hulayna ibn Hisn. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sujet-là, et ne repousse pas ceux qui matin et soir implorent leur Seigneur, cherchant sa face. Leur demander compte ne t'incombe en rien, et te demander compte ne leur incombe en rien, et en les repoussant donc tu serais du nombre des injustes. Et Allah subhanahu wa aussi dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et à travers lui à toute sa communauté: fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Mes frères, nous voulons une jeunesse qui bâtisse leur fraternité en Allah et pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui bâtissent leur guidée en prenant exemple sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous voulons une jeunesse dont les cœurs sont accrochés aux mosquées. Nous voulons une jeunesse qui est accrochée à sa religion et qui comprend bien ce qu'on leur demande. Nous voulons une foi qui prend le dessus dans le cœur qui se trouve dans les poitrines, à un point où ça se manifeste sur ses membres. Nous voulons des gens qui n'ont pas peur des obstacles et des pentes qu'ils doivent surmonter dans le but de leur prêche vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est seulement ainsi que sortira une génération pieuse qui sera capable de choisir le bon chemin afin à nouveau de reprendre une vie heureuse
l'imam Ahmad rahimahullah rapporte, ainsi que d'autres, d'après Amr ibn Absat al-Sulami radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte d'après Allah subhanahu wa ta'ala qui dit: certes, mon amour est obligatoire pour ceux qui se sont aimés en moi, et certes, mon amour est obligatoire pour ceux qui se sont visités en moi, et certes, mon amour est obligatoire pour ceux qui ont tout donné en moi, et certes, mon amour est obligatoire pour ceux qui se secourent les uns les autres en moi. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أخوتنا صادقة وأن يجنبنا صحبة الأشرار والفجار إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.